Now, may I call upon the senior DGM, Mr. Sumanasiri, to make his presentation. I'm very happy to hear that I have been appointed as the new general manager of this giant bank, Bank of Ceylon. Actually, first of all, I would like to thank to all those who helped me to reach this pinnacle position of this giant bank. Especially the chairman, Kanchana Rattatha, the able leader who is very vibrant and result oriented, the general manager, Mr. D.P.K. Gunasekara, who is indeed a friend of mine. I must appreciate all those who helped me to reach this position. The Bank of Ceylon is the giant bank in the country. Ideally, I have come to change the country as BOCGM. But unfortunately, I have to say that I have to change myself to face the new challenges. I have to deal with the situation where the entire country is under stress. But I am ready for that challenge. Banking is only two things we can explain as a layman or a veteran banker. That is taking deposit and making advances, mobilizing deposit and granting advances. To mobilize the deposit as a bank, we have to win the trust of the customers. The Bank of Ceylon has won the trust of the customers of this country. More than 8 decades. In the same time, the Bank of Ceylon has contributed for the development of the economy more than 8 decades. Not only that, the bank has helped to uplift the living standard of the people of this country throughout this journey. That is why people have trusted us. That is why, as per our DGM Finance and Planning, he cited that the trusted, efficient, stable bank of the country. It means the people, they have trusted us. So it is our duty to protect and maintain this. Actually, we have the competent corporate and executive management of the bank and the loyal staff we have. As a team, with the help of these members of the corporate and executive management and the loyal staff, we can lead this bank for another decades. So the other banking activity is the lending. Lending can be categorized, as we see, under 3 categories. Commercial lending, as we do for big customers, depending the cash flow. And development lending, where we can make a huge impact to the society and the economy in a stress situation. And the consumer lending. නොනවර මහත්වරණි, අත වශයෙන්ම ලංකා බැංකුවේ මහා කළමනාකාර ධූරයට පත්වීම පිළිබඳ සතුටු වෙන අතරම මා වෙත පැවරෙන වගකීම ඉතා විශාල බව මම හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. බැංකුවේ විශ්වාසදායී බව, ස්ථාවර භාවය, කාර්යක්ෂම භාවය පවත්වාගෙන යාම මගේ පරම වගකීමක් වෙනවා. ඒ සඳහා මගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ නිරතුරු සහාය මට ලැබෙන බව නොඅනුමානයි. ඒ වගේම මේ බැංකුවේ ණය කලඹ නිසි ආකාරයෙන් අපි මිනිසු කරා මහජනතාව කරා රැගෙන ගොස් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයන් ඒ වගේම ව්‍යාපාර කටයුතු වර්ධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න ඕන. අද මෙතනද අපි ඉදිරිපත් කරන ලද ඉදිරිපත් කරන විදිහදී බැංකුව සමාජය මේ රටේ ජනතාව සමග කොතරම් සමීප සම්බන්ධතාවයක් තිබුණාද කියන එක අපිට පැහැදිලියි. ඒ සියලුම සාරයන් උරාගෙන ඉදිරියේදී අපේ කණ්ඩායම යම් යම් කටයුතු
රටේ යහපත සහ සමාජීය යහපත සඳහා ඉටු කරන්න ඕන. ඒවා නම් කරොත් එහෙම මම අපි නව ව්‍යවසායක පන්තියක් බිහි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කොවිඩ් රැල්ල සහ වෙනත් හේතුන් මත අභියෝගයට ලක් වූ ව්‍යාපාර නැවත පණ ගැන්වීම සහ පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වගකීම ජාතික බැංකුවක් හැටියට අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත නගා සිටවලා මේ ආර්ථිකයේ සවිමත්භාවය වර්ධනය කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ පර්යේෂණාංශයත් අවබෝධ කරගත් කාරණයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් සවි බැල ගැනීම, දිරිගැන්වීම සහ ඔවුන්ගේ දායකත්වය ආර්ථිකයට ඉහළ මට්ටමකින් උකහා ගැනීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කිරීම අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ විදේශ විනිමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ විදේශ විනිමය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අපේ අද දවසේ අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම ඊටම උසස් තාක්ෂණයක් සහිතව ඒ වගේම තෘප්තිමත් සේවක කණ්ඩායමක් සමගම ඊටා ඉහළ ගනුදෙනුකාර සත්කාර සේවයක් පවත්වාගෙන යාම ඊටා වැදගත් කාරණයක්. පළමුවෙන්ම මම සඳහන් කරපු ආකාරයට නව ව්‍යවසායක පන්තියක් බිහි කිරීම. අපේ රටේ ව්‍යවසායක වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි සාම්ප්‍රදායික ව්‍යවසායකයෝ. ඔවුන් තමන්ගේ පවුලේ උරුමයෙන් ලැබිච්ච ව්‍යාපාර කරගෙන යනවා. මීට අමතරව විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පාසල් වලින් නික්මෙන උගත් තරුණ තරුණියන්ට ව්‍යවසායකත්වයේ පුහුණුවක් ලැබලා දීලා ඔවුන් මේ රටේ ව්‍යවසායකයන් බවට පත් කරොත් මේ රටේ තියෙන මූලික ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපිට අවසන් කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. රජයේ රැකියාව හෝ පුද්ගලිකාංශයේ රැකියාවලට යන මානසිකත්වයේ වෙනුවට ඔවුන්ට විශ්වයේ තියෙන ජාත්‍යන්තරව තියෙන ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් හඳුන්වලා දීලා දේශීයව අපිට තියෙන ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් හඳුන්වලා දීලා ඔවුන් නව ව්‍යවසායකයන් බවට පත් කරොත් එහෙම ඉක්මනින් දියුණු වූ ආර්ථිකයන් අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවෙත් නව ව්‍යාපාරික පන්තියක් සමග අපිට ලොකු ජවයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙම entrepreneurship development unit we have to establish in each and every branch of Bankers Ceylon. මින් ඉදිරියේදී යම්කිසි ව්‍යවසායකයෙකුට තමන්ගේ දැනුම කුසලතාවය සමග යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඕන නම් මූල්‍ය සහායත් සමග වෙනත් උපදෙස් ලබාගෙන ඔවුන්ට තම ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට තනියම නගා සිටීම සඳහා අපි උදව් කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මීළඟ කාරණේ විවිධ හේතුන් නිසා අඩපණ වූ ව්‍යාපාර රාශියක් රටේ ආර්ථිකයේ තියෙනවා. මේ අඩපණ වූ ව්‍යාපාර හැමදාම අඩපණ වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. නුදුරු අනාගතයේදීම මේවට සංචාරක ව්‍යාපාරය, ඒ වගේම අපේ වෙනත් ඍජු ආයෝජන ලැබීම් ඒ හොඳ මට්ටමක් ළඟා වෙනකම් මේවා සඳහා වැය කරලා තියෙන යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පරම වගකීම බැංකු පද්ධතියට තියෙනවා. සංචාරකයෝ එන්නේ නැහැ කියලා අපිට හෝටල් වහලා දාලා අබලන් වෙලා ඒවා විනාශ වෙන්න දෙන්න බෑ. ඒ සියල්ලම ඒ පරිසරය හිතකාමී වෙනකම් පරිසරය හොඳ වෙනකම් ආරක්ෂා කිරීමට ආර්ථිකයට ජවයක් අපි දීම අවශ්‍යයි. ඒ නිසා සෑම සාකාවකම අපි ව්‍යාපාර නැවත පණ ගැනීම සහ පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ ඒකක අපි පිහිටවනවා. මේ මගින් තම ප්‍රදේශයේ අකර්මණ්‍ය වූ ඒ වගේම අභියෝගයට ලක් වූ ව්‍යාපාර සඳහා උපදෙස් සහ අමතර මූල්‍ය සහනයන් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ආර්ථිකය ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන අංශ තුනයි. කෘෂිකර්මයේ කර්මාන්ත සහ සේවාංශ. සේවාංශ ඇතිතරම් අපි ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙනවා. කෘෂිකර්මයත් ස්වාභාවිකවම හෝ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. කර්මාන්ත අංශය ගැන අපි ඊතරම් ප්‍රසාදයක් ඇති කරගන්න බෑ. දේශීය කර්මාන්ත පද්ධතියක් දකින්න නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපේ සභාපතිතුමා පැහැදිලිවම ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිනෑන්සින් යුනිට් කියලා එකක් හැදුවේ. මහා පරිමාණ කර්මාන්ත අපේ රටේ ආරම්භ කරන්න ඕන. ආනයන ආදේශනයක් කරන්න ඕන. පිටරටට යන විදේශ විනිමය මේ රටේ නවත්වා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත සමග
මහා පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා අපේ සහයෝගය ලබා දීලා මේ රටේ ආර්ථික ශක්තිමත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ රටේ කාන්තාවන් ආර්ථිකයේ විශාල දායකත්වයක් දැක්වත් ඔවුන් නොසලකා හැර විවිධ මට්ටමක් පෙනෙනවා. අපේ පරිශ්‍රණ අංශයෙන් අපිට කරුණු සහිතව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ කාන්තාවන් සවි බැල ගැනීම දිරිගැන්වීම මගින් ආර්ථිකයේ ලොකු පුනර්ජීවනයක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. කාන්තාව ගෙදරට වෙලා හිටියට ඒ කාන්තාවන් ඒ කුඩා පවුල් එකකේ ලොකු චරිතයක් රඟපානවා. මේ රඟපාන චරිතයට අපි යම් කිසි ව්‍යවසායකත්වයේ හැකියාවක් ඒ වගේම ආදායම් ජනනය කිරීමේ හැකියාවක් ලබා දුන්නොත් එහෙම ඒ කුඩා පවුල් ඒකකේ ආදායම වැඩි වෙනවා. ජීවන තත්ත්වය වැඩි වෙනවා. දරුවන්ට අධ්‍යාපනය කිරීමට තියෙන අවස්ථාවන් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඉතිරි කිරීම වැඩි වෙනවා. නිරන්තරයෙන්ම ආයෝජන කිරීම ශක්තිය වැඩි වෙනවා. කාන්තාව අර පරිස්සමෙන් තමන්ගේ පවුල සුරක්ෂිතව සංවර්ධනය කර අරගෙන යන්න පුළුවන් ගමනක නියමුවේ. ඒ නිසා කාන්තාවන් සවිමත් කිරීම, දිරිමත් කිරීම අපගේ සාකා ජාල හරහා ඉටු කරමින් මේ ආර්ථිකය තවත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. විදේශ විනිමය රටට අත්‍යවශ්‍යයි. ආනයනය කරන්න විදේශ විනිමය අවශ්‍යයි. අපනයන කිරීමේ විදේශ විනිමය රැක ගන්න පුළුවන්. අපනයන ප්‍රමුඛ කර්මාන්ත සඳහා බැංකුව උදව් දී ඒ කර්මාන්ත මගින් වැඩි විදේශ විනිමයක් අපේ රටට ළඟා කර ගන්න පුළුවන්. එක්ස්පෝර්ට් සර්කල් අපනයන කවයක් අපේ සභාපතිතුමාගේ අනුදැනුම උපදේශ අනුව අපි පිහිටුවා අගෝස්තු මාස 2 වෙනිදා දෙවන මහලේ. එයින් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන පහසුකම් ලබා දීලා ඕනෑම ව්‍යවසායකයෙකුට තමන්ගේ නිෂ්පාදන සේවා අපනයන කිරීමට අවස්ථාව දීම. එයින් අපනයන ආදායම් වැඩි වෙනවා. ආනයන ආදේශනය විශේෂයෙන්ම බැර කර්මාන්ත මහා කර්මාන්ත අපේ රටේ ඇති කිරීම මගින් ආනයන කිරීමට යන වියදම මේ රටේ නවත්තගෙන අපිට විදේශ විනිමය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අපේ රසායන ප්‍රහාර වෙනුවෙන් අපි යවන විදේශ විනිමය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනාගාර මේ රටේ ඇති කිරීම මගින් ඒ ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. එවැනි පියවරකට ගියොත් අපිට විදේශ විනිමය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ජාත්‍යන්තර අංශයේ නියෝජ්‍ය මහා කළමනාකාරතුමා ඉදිරිපත් කර ආකාරයට අපි විදේශ රටවල් වල විදේශ විනිමය ගෙන්වීම සඳහා දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් යොදලා තියෙනවා. ඒක තව සවිශක්තිමත් කරනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණික හෙබි බැංකුව, ඒ වගේම තෘප්තිමත් සේවකයන්ගෙන් හෙබි බැංකුව ඉහළ ගනුදෙනුකාර සත්කාරයක් ලබා දෙනවා. මේක නිරන්තරයෙන්ම අපි කළ යුතුයි, පුහුණු කළ යුතුයි, සංවර්ධනය කළ යුතුයි. එමගින් අපි ගනුදෙනුකාරයෝ ඉතා තෘප්තිමත් පිරිසක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බැංකුවේ ස්ථාවරත්වය, විශ්වාසදායීත්වය, කාර්යක්ෂමතාවය, ඒ වගේම නව ව්‍යවසායක මන්ත්‍රිය බිහි කිරීම, ව්‍යාපාර නවත පැන ගැනීම සහ පුනරුත්ථාපනය, කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ මහා කර්මාන්තයට උදව් කිරීම, කාන්තාවන් දිරිගැන්වීම, සවිබල ගැන්වීම, ඒ වගේම විදේශ විනිමය මේ රටට ආරක්ෂා කර දීම සහ සොයා ගැනීම දිරිමත් කිරීම, හොඳ ගනුදෙනුකාරයක් සේවයක් ලබා දීමෙන් බැංකුවේ කීර්ති නාමය වර්ධනය කිරීමෙන් මගින් දශක 8කට අධික කාලයක් බැංකුවට සමාජයට රටට කරන්න පුළුවන් සේවය තවත් කාලයක් කිරීම සඳහා අඩිතාලම් දවන බවට ප්‍රකාශ කරමින් මම නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි.